كيما لكن إن لنا مقلي إن كلا ما والله نقول وأذكر ترتابي كذا أقبل طبعا كواس كان هتجري توش السنة العام مستفى عبد السعيدون هذا ما لنا مقلي سوي هذا المرتبة يا بارك الله يفعل لا والله كيف تهاو يا سوي هذا نتش حاوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هانتين بملات شوكتان سود هذا ولا ليال عاوة وهبين إنه قال يرتي حقيقة عمرتي يقول برنامج كنا تجنين يدردارن دكتور عبد الرزاق وأنا دلنيرة أقوياء هنا دلكيسه هو كبرتي ما شاء الله تبارك الله ددالي دياريي كلية عافيماتك الحمد لله رب العالمين حاج عبد الرزاق كسودو برنامج وندو هنا هذا عاد بنودو هاي تذكرنا دمان بنو هذا السلام يا سكلي الله من يسودو هذا هنا هذا سودو هذا الله يعسك عاو برنامجك أديك أيوه معصوم كوا كل نندل يربى تهاي سوماليلاند درا دلكيس يدكيس تشعل واحد لا تبان مرينا ياتي وخي دغالada soo noqonay may dagaalada dhexdoodii ay kiyada واركو ذنبه وانيغو wadagay مصطفى عبد السعيد هذا ويلكم تانك صاحب وندو هاي بورن برنامج intaan arimihii aad ka hadlaysay anu gudo galin عبد الرزاق oo dhalinyar baa jirta wadanka dhintaynu soo marnay nabadda iyo xorriyadda iyo wanaagga inta wax ku barteen heer gaaray haddana wadankoodii ma taqaanaa caasiyaya xaqiraya dhalinyarta maxaa loo عبد الرزاق وطين هذا الميل اللي قال لي هاي عبد الرزاق محمود عبد الله أنبل اللي قليه عبد القادر محمود يوسف وأنت أصلا اللي قليه وح الله حلا قدر صدا متشلو صح ماش هذا أنا عد الله عد كلام تمتشلو أنت قربها تشوف توي تقانا دول كود وحو جذي وحو قلوي يقانا صح كود هذا واحد كيف في عن متشلتو هنا كود ماش هاد كنا شايفين ما أنت يوروب إيش يا دتك تشوف قدر ما يقانا صح يا صح ما أنت لقى ما يدور شيء لقاقة ورهم ما واحد وصل نقطة واحد وين كالقاعلك إن لقوا يو وطن كاجا أنت تقوها ست ما أنت سومال لو واحد مرة ساهر هذا صدق ذهبين مسعته يا هذا اللبية تبانك سعته أنا كبقينين إن واحد وياه صح كودي قف كستوي نوي ما ده أجانبي وحلي هذا أمانك يمشون وحيا لا ينتهلا والله إنه بفهم سنين لكن صح لا هنا فهم لا يرتبط لا النص هذا يوم أنت ودك كودي وحكوب برتين هذا نكو عاسي حقيقة إلى هاي النص هذا يو عبد الرزاق كل أرتو إن عاو برنامج واحد يقول عسومي صاحب كي إن عبد القادر أن بدلنا صاحبه هاي إن وحوي أنا نسنقاني مدة بدلنا أنا نسرق وكم هالسنة هاي إن بدلنا بنكود سعنت السوشيال ميديا عاو واحد كليا نصفر استماع هاي نديك الشيء كي عذر ريا واحد يوم قرن سدوية وحما لكن واحد دنيا عذر ير أو إنك نقول لك أرهان تذكر سومالي لان إنه شيء واحد دنيا أنا دي شيء دور قضبة مهمة أو يمكن منطقة دي إنك تاجن أو تذكر كوخا سوشيال ميديا سي خلط اللوج أنت على الدنيا أنا دي شيء أوكي أنا أقول لك قلب هذا باين أنت يريد الدنيا أنا إذا دي شيء واحد دنيا دي شيء markay dadku inta badan isku yimaadaan ay soo ururaan ay bal si fiican ay isku maqlo wadinaadeen waxa weeyaan waa meel Soomaaliland waa nabad dhulkeenu waa nabad waxa weeyaan maanta meel alla meel ku dhaan dhulkaaga oo aad hudo ku leedo waliye bileekatay ma jirto waxa wax walba waxa kaaga fiican dhulkaaga inaad ka fiican sax haye bal marka soo ururano hayno yimaadaano markaas aynu bal waxay u sheegnaa ha soo dhawaada ku soo yaaca walaalayaal dhamaantiin ma meel aad joogtaan
ba wax martiin ugu Dr. Cabdirasaaq waa nin aqoon-yahana oo caafimaadka runtii ka diyaariyay master degree caafimaadka ayuu degree ka diyaariyay ma sha Allah tabaaraka Allah wadankiisii hooyo ayuu wax ku bartay ka shaqaystaa ku barbaaray ma sha Allah tabaaraka Allah waa nin dhalinyaro isku filan horena u sii socdaan lana Cabdirasaaq waxaad model noqon doontaa dhalinyarada tahriibaysa in wadankoodu uu ka wanaagsan yahay mar walba wadan shisheeya way cod ku dar dadku codka ku darbay yiraahdeen okay cod ku dar ma la maqlayaa si fiican ma loo maqlayaa maxamed xasan baa ku jiray xasan me maxaad xasan miya maxaad haysan miya hay adbita maxaad haysan alla ugu sheegay caawa jaganta waxa haysan walaalaan nahay ma kala maarano oo calanka buuri waaye Somaliland guul waaye najax aadan waxa weeyaan mid baan idin sheegayaa dadka na daawanayo waxaan u sheegayaa kaliya cidna personal ataano kuma nihin cidna ma taageerino mid labaad waxaan idin sheegayaa samuuradu waxa weeyaan muranka faraha badan leh ee madalisa waxa laga qaadaa qalbi engeg baa laga qaadaa wallahi xanuun qalbi engeg la yiraahdo baa laga qaadaa dadku amba waa inay wax isku kordhiyaan amba waa inay kala maqnaadaan waxa ka dhaxeeya ma jiro laakiin haddaad adiguna muranto anna aan murmo oo waxa weeyaan samuurada ku caytanto wax loo ximicnaysan ma jirto waxa way caajiska ku haya si waliba magaranaysaa farsamaysan oo caqliyeysan oo cilmiyeysan caajiska iskaga saar ma inaad ku nafisay iyo codku yar yahay leeyin dadku okay way earphone bakin ma earphone caad ma loo maqli karaa earphone kan ku deena cabaadka iska daaya war waxa mujaahid ciltire mana cabaada barwaaqo aragsan qaali dumar komentiyadiina waanu akhriyayna iyo fikirkiina Cabdirasaaq waxa tahay nin dhalinyaro oo aad u daayir ma sha Allah صح oo caafimaad bartay oo wadankiisii hooyo jooga oo ma taqaana ma sha Allah tabaaraka Allah de shaqaysto isku filan meel maharada oo farmasiye furtay ummadii u adeegay u shaqeynaya caafimaadka bal dhalinyarta inta wadankooda wax ku barteen ka yaacaya ee ajaanib uga yaacaya bal nimcada iyo xorriyada iyo ma taqaana farxadda iyo nolosha wadanka ku haysano bal maxaad uga sheegi lahayd Cabdirasaaq wallahi naadir waxaan uga sheegi lahaa Cabdiqaadiro waxyaalo badan baan naadir uga sheegi lahaa waxaan uga sheegi codku imka maana wala maqlaysaa yaqaan ina sameeyno waa ka qaada walaal saamiya suusu cod ma jira miya waay Ahmed Shire ma kuwa qadaadweyntiiba Cabdikariin Cabdullaahi Xaashi soo dhawaa qadaadweynta tirahdo cod ma jira waa markii doonaan ka dhaxlaan codku waa okay marka waan u sheegnaa waa runta waxa weeyaan ninna looma dhaamo meeshu u dhashay koowde ninna looma dhaamo meeshu u dhashay mid labaad waxa idin sheegaa waliye biliye tale maanta wadankaaga cid alla cid ku dhaantaa ma jirto haddaad Europe ku cunto hot dog iyo ma garanaysaa burger iyo aad ku cunto halkana kaaga filan wallahi isku filan totaala kaaga filan hargeysa uu yaalaa ma hargeysa uu yaalaa hot dog iyo wax walba yaalaa laakiin haddana isku filan taada wadankaaga ku cabiso wax kaaga filan yaa wax walba dhalinyar la mid ah dhistay wadamada ay fooqiyada dadkii wadankan u dhintay ee u soo harmay ee waxaan ku intaas oo dhan u soo noolaana heerada iyaga oo haysta nimco ayay intii ka yimaadeen waxaan ku dhaxanta iyo cadceeda u fadhiyeen xaragana kama yahayn injirtu waxa ku gashay banaanada way u dhinteen haddana marka hadal waxa weey maanta waxaan idin sheegayaa dadka reer Somaliland waxaan u sheegayaa gaar ahaan dadka reer Somaliland waxa weeyaan maanta Somaliland waxa laga weeraraa inta badan social media laga weeraraa social media waxa looga weeraraa war propaganda baa looga waramaa waxa la soo geliyaa waxyaalo aan jirin baa la soo geliyaa waxa la soo geliyaa wax dadka Soomaalida iyo magaranaysa qabiile iyo balaayo lagu afuufaya la soo geliyaa heer maanta waxa la marayaa Somaliland laga xumaado nabadeeda oo laga xumaado horumarkeeda oo laga xumaado waxyaalo badan jiritaankeeda anyway maanta hargeysa waxa ku nool
intaasoo Soomaaliya shanta Soomaaliyeed la oran jiray waxay ku nool yihiin Muqdisho maanta Hargeysa waa laga soo heliyay kuwa cugdadaysan ee la magaranaysa sanaa jirtay Soomaaliland sidan ma hayo intuba way ku nool yihiin صح والله ganacsi bay ku dhaxaystaan koow maaha laba maaha amani bay ku haystaan cidi lama hadasho cidi ma tuuqdo cidi waxaan ku ma nabad geliso waxaan ku saa tuuq ma tiraado anyway waxaan u sheegayaa dadka waxyaalaha propagandada ah ee cadawgu sameeynayo ee Soomaaliland lagu kala dilayo waxa weeyaan waa in laga daayo waxa weeyaan ninna dan uma aha in qof islaami ka dhinto dan uma aha maanta waxaad maqlaysiin shalay toole dagaalka tukarraqa ka dhacay halku ka dhacay yaa sameeyay yaa se ka dambeeya nin waxa ka dambeeya aan gurigiisa ilaala la'aan ka soo bixi karin guriga abihii aan arki karin oo nin askariya oo san weyn oo dhidid qarmuun oo kaba waaweyn oo urayahaya uu ilaaliyo amisom farmaajo maalintii la doortay wuxuu yiri waxaan dhisayaa ciidamo la dagaalama al-shabaab Puntland ma ka soo dhisayaa guri Puntland markan ka soo dhiso waxa tii baa la wadaa waa siyaasad fog wuxuu yiri Puntland waa hooyadii federaalka buu marka anyway maanta waxa weeyaan dadna wuxuu yiri ciidanka waxa laga soo dhisayaa marka ugu horeysa Puntland ciidan Soomaaliyeed mu dhiseen ciidan al-shabaab la dagaalamana mu dhiseen ciidan Soomaaliland ku soo duulun buu ku soo ururinay waxa weeyaan mid baan idin sheegay wax alla waxa Puntland dabada ka riixaya waa dawladda farmaajo ayaa dabada ka riixaysa mid labaad daaha dabadiisa lagu gabanaya anyway waxaan idin jeedaa waxa weeyaan waar waxaan hal laga daayay dadka oo propagandada la soo dhigayo ee la soo dhigayo Facebook ee la soo dhigayo social media ee dadka lagu kala dilayo waar hal laga daayay mid labaad midna waxaan talabaadaan idin sheegay waxa weeyaan bulshada reer Soomaaliland waa inay iyadu ahaato waa inaan lagugu sameeynin adiga mental abuse waa inaan lagugu sameeynin waa inaan maskaxda laga gumaysan waa inaan qoraal yaro meel ku cagsay oo intuu wadankiisi ka tagay waxa la wuxuu qabta garan la oo intuu qoraal yar soo qoro waa inaanu adiga maskaxdaada mental abuse ku sameeynin waa in qoraalka lagu soo qoro iyo sawirrada beenta ee la soo dhigayo Facebook iyo ciidamada iyo dadka dagaalada lagu abaabulayo iyo dadka ducafada ah ee magaranaysa qalbigoodu magaranaysa sida kale yahay ee cadawga adeegsanayo iyo dadka lacagaha loo adeegsanayo masaakiinta ee amal la'aanta looga faa'iideysanayo nin dhalinyaro amal ayaa $200 la siinaya markaas mental abuse lagu sameeyo la oranayo ree hebel baa awdiigala wareegay ree hebel baa dhadhamada dawladda haysta ree hebel baa sidana markaas uu dagaalamaya okay war waxa dadka laga daayo shacab yahan maxaad oran lahayd shacab yahan Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa dagaalka tukarraq waxaan u sheegayaa waxa weeyaan horta Soomaaliland maanta isku filaansho ciidan way haysataa shalay baynu ka xumeen war maanta inagu guul baynu taaganay reer Soomaaliland waxa weeyaan maanta cadawgu wuxuu ka xun yahay in adiga nabadda yareed haysato nolosha yareed haysato waxa soo dhan baa laga xun yahay ha laga xumaado adigu maaha inaad bac inta tiraahdo heerade waxa la soo qorayay fayga ah ee waxba ka jirin inaad u jaxantixda maaha waxa weeyaan waa inay dadkeenu noqdaan dad isku duuban waa inay noqdaan dad iscaawiya dad ciidankooda garab taagan dad moraal siin kara dad u adeegi kara guusha ciidankooda kowdi midda labaad dhibta jirtaan ku sheegaya Dr. Cabdirasaaq dawlad baan nahay waanu goosanay 1998 May dawlad marka aynu sheeganayno madax banaan oo xorriyadeedii la soo noqotay waxa waajib inagu ah xuduudaheena iyo shuruucdeena dastuuriga ah inaan ku dhaqanno ma arag wadanaad ka go'day oo aad leedahay isdhexgalkii bulshada ayaa isku mid ah saxaafadii baa isku mid ah fankii suugaantii baa isku mid ah ganacsigii baa isku mid ah oo iyagu ku sheegayo maamul goboleed miyaanay taasi nagu keenayn qarannimadeennii miyaana dhiigbax ku haynoona dhaawacayn midda kale horta su-aashaan kaaga jawaabay way su-aasha haddaan ka jawaabo anigu horta dadka reer Somaliland iyo reer Soomaaliya heedhe waxa weeyaan xidhiidh baa ka dhaxeeya ya xidhiidhka ka dhaxeeya waxa weeyaan xidhiidhkii ay ku midoobeen 1960 iyadoo ay sidaa tahay inaga la cararnay horta xornimada inaga la cararnay maanta anigu waxaan idin hubaa oo wallahi oo bilaahi maalin baydin ogaan doontaan
dadka reer waqooyiga waxay ahaayeen dad nasaba oo dowlad jecel oo waxa weeye midnimada jecel laakiin dadka muqdisho ku nool wallahi hadda taariikhda dib u baadhaan never buugna kama soo helaysaan inay xornimada jecel yihiin Layla Sagal Yusuf okay mid baan idin sheegaya maxaa keenay inay Somaliland xadkeeda tagi weydo su'aal ana idiga jawaabaya caaw su'aasha waxa idiga jawaabaya wax kale maaha dadka reer dawladda Somaliland ma doonayso in la dhibo maatida iyo caruurta iyo waayeelka iyo inta makasta ee waxaan ku u dagaalka u jidicda sanle dad baa meesha degan dad waxa degan aan iskuul haysan oon daryeel haysan oon caafimaad haysan oon waxaan ku biyo haysan dadka in dushooda lagu dagaalamo ninka sababaya waa Cabdiweli weeyaan waa ninka Puntland iyo Farmaajo filinka ka laba sano in loo kordhiyo anyway maanta ciidanka Somaliland intii tageen tukaraq way ka dhaqaaqeen hadana dib bay u soo noqdeen why dhakhtarka kamarada isku why maxaa saa loo sameeyaa waxa weeyaan in maatida iyo caruurta markaas dagaalka laga daayo oo waxa weeyaan sidan laga daayo anyway point kale aan doonayaa dagala hadlo point kale aan doonayaa kale aan dagala hadlo waxa weeyaan Puntland iyo magaranaysa inta kale ee xasan waxay sameeyaan lacaga loo qaybiyaa dad masaakiina loo qaybiyaa dad yaro masaakiina iyo inama yaro dhalinyaro bilaa camala waxa la yiraahdaa sidana jirta meeshiini baa la idigu haystaa tanaan idin sameeynaa tukaraq anu 2000 iyo waxaan tagay 16kii bishii 8aad waxa haystay Puntland ba haysatay tukaraq ana tagay waxaan wallahi inamada meesha ka shaqeynaya custom laba maqsin oo yaryar baa ku yaala labada maqsin ee yaryar ku yaala waxa weeyaan waxa yaalay foostooyin afka laga gooyay oo ay feelal ku jiraan inamadaas waxay ii sheegeen inaanay qaadan mushahar muddo 7 bilood oo maleeshiyaadkii Puntland inaanay 7 bilood aanay bil qaadan oo dadka iyo baabuurta meesha soo mara ay iska baadhaan oo wixii Ilaahay ka sinaya ka seena okay dadka hadaba degan meesha deegaanka u ah waxa weeyaan hadaanu dadku deegaanku aanu ku ogoleen carqalad badan baa kugu iman kartaa xooga doonto hadaad leedahay xooga doonto haday dawladdu leedahay dadka meesha degan hadaanay ku ogoleen dhibaato kugu iman kartaa sax waxa weeyaan ninkan leen Bashiir dhulbahanta adar u kala qaybsan yahay waxa weeyaan maanta dhulbahante dagaal dan uma aha koodhade laaluush yaro la siyaano dan uma aha koodhade ciidamada Somaliland waxa kaliya ay xeerinayaan waxa weeyaan inaan dadka masaakiinta waa dhulbahante ninka dhalinyarta ay xoogi amba dagaal ha galo amba ha iska daayo laakiin ka ugu daran waxa weeyaan ninka yare masaakiinka iyo odayga masaakiinta iyo inanta masaakiinta ee amba asay qaadaysa amba walaalkeed la dilayo ee inta waxaan ku la dhibayo ee qixi kareen ee meel alla meel ay tagta aanay garaneyn ee iskuul haysan ee caafimaad haysan in la dhawro okay dagaalka tukaraq dagaal mu ahayn artificial leh dagaal mu ahayn wax lagu doonayo deegaanka dadka dega waa la yaqaan deegaanku waa Somaliland deegaanka waxa daga beelo badan oo Somaliland kamid ah oo dhulbaahanta iyo warsangeli kamid yahay ayaa kamid ah waynu ogaanay siyaasadoodii Cabdiweli gaas wuxuu doonayay 2 sano in loogu kordhiyo xilka siyaasadu dhiiga u daadan dhalinyartoodii 7 bilood mushahar may qaadan oo wada wala soo qaltay meydkooda wali jixjixyada ayuu yaalaa waynu aragnay waxaanu inaynu xitaa soo hadal qaadno aynu xitaa dagaal ku tilmaano ma ahadee ayaan ahayn ceeb baabay nagu tahay inama yaroo dhalinyara oo mustaqbalkooda lagu ciyaarayo oo inta qori loo dhiibay la leeyahay adeer aan weligood xabad ridin ayo kaliya waxa weeyaan in Somaliland lagu celiyo maanta Somaliland waa waslad yar oo deemana oo ku taala East Africa ku taala waslada yar deemanta waxa la doonayaa in lagu celiyo qabiil iyo fidmo iyo dhibaato in lagu celiyo la doonayo dadka reer Somaliland waxaan u sheegayaa gaar ahaan dadka caadiga ah ee normalka ah sida dadka qaar aan xuquuqdaysnayn in dhibaato weyn iyo kuwa dabadhilif oo dadka caadiga waxaan u sheegayaa inay tahay Somaliland waslad yar oo deemana wadama ka yar waxa la doonayaa in la burburiyo oo nabad laga burburiyo oo loo kala saaro qabiilo oo qaar gaar loo fangareeyo oo qaar waxaan ku leeyahay sidana jirta reerkiina wixii ni qaatay
reerkan kala wixii nisaa sameeyay anyway waxaan uga socdaa waxa weeyaan marnaba yaanay dhicin in reer Somaliland la kala qodqodo oo la kala qeexeeyo okay su'aashii marka hore aan ku weydiiyay ee ahayd waxa dawladnimadeena iyo jiritaankeena muujinaysa in aynu inagu ku dhaqano shuruucdeena iyo qawaaniinteena dastuuriga ah in mataqaana ajaanibku ay wadankeena ku soo galaan sifa sharciya sida caalamka Ethiopia aynu ugu galo Kenya aynu ugu galo Djibouti aynu ugu galo wadan ma jiro la wadan baanahay oo dadkii aan ka go'ay bilaa sharci bay ku imanayaan imika Soomaaliya oo kale tusaale ahaan Soomaaliya wayna sheeganaysaa waxay leedahay hal dal baynu isku nahay marka shacabkoodii aynaan wax sharciyo weydiinin ee ay siday doonaan u soo galaan taas waxay muujinaysaa sida iyagu sheegayaan oo dad midaynu noqonaynaa laakiin waxyaabo ina kala xadeynaya laba dawladood inaga kala dhigaya waxa weeye inaynu xuduudaheena sugno koow inaynu mataqaanaa passport uu ku soo galo ninka koonfurta ka imanaya fiisa uu ku imaado wadankii taas uu baa kala xaqiijinaysa in laba wadan mid aan kaaga jawaab Cabdi waxa weeyaan adduunyada rules ba ka yaala waxa weeyaan inagu Soomaaliya wayna sheeganaysaa ya marka dhinac ka eegtana waxa weeyaan Soomaaliya iyada kursigii maanta Soomaalinimo ku fadhida anyway inaga cidina ma aqoonsana laakiin inaga is aqoonsan ya haddaad adigu wax qabsan kari weydo ma aha inaad daliisha horta ay dhigayso anyway adigu inaad waxa weeyaan horta magaranaysa isnidaamso dabad passport-ka waxa weeyaan passport horta waxa weeyaan dadka reer Somaliland hal dib ayaa ku kalifay maadaama aynaan maanta dad la ictiraaf ma fahmin su'aashan ka dhex galo ma fahmin ma ictiraaf iyo aqoonsi mise wixii dawladnimada iyo sharciga iyo qawaaniintaada ansixinay Soomaaliya waynu isdilnay dhibaato badan baa ina dhex martay wali wayna xasidayaan wayna sheeganayaan cadow bay nagu yihiin waxayna dafirayaan boo jiritaankeenii oo dhan ta kaliya kaga guuleysanaynaa ee aynu laba dal ku noqonaynaa maadaama wax wanaag oo inaga dhaxeeya aan jirin waa in ay passport ku soo galaan Somaliland calashan adiga ictiraafkaaga iyo waxaaga adiga aqoonsanaya marka ka Ethiopia inaad ka barido maaha ictiraaf Djibouti inaad ka barido maaha aniga aragtidayda Soomaaliya inaad ka barido maaha geeska Afrika ku wada naalaa danba inaga wada dhaxaysa ninka aan kugu ixtiraamayn passport-ka iyo dawladnimadaada iyo jiritaankaaga waxa wanaaga ee uu ku soo wada maxay noqonaysaa wata Cabdi Qaadir waxa weeyaan imika horta marxaladaasi waxa weeyaan inaad adigu xuduudahaaga sugto oo waxyaalo badan sugto adeeg ku xidhantay sax laakiin haddana waxa jira maanta oo adiga arkayo Soomaaliland wala kala qodqodaya qabiila dad baa wax fangareynaya qabiila la kala qodqodaya maanta Somaliland xadkeedu way soo taaban kartaa ciidan iyo quwad ku filan boo way leedahay sooba iyadoo xadkeedu soo taaban kartaa haddana waxay eegaysaa ya waxa kaliya iyo dadka ma garanaysa maantida ay lagu dul dagaalamayo passport-ka noqotay ana ku sheegay Dr. Cabdi iyo tay dhigayso passport-ka su'aasha sidan ku weydiiyay inaga laftii tooday naga dhex dhacday anyway horta su'aasha sidan ku weydiiyay war dalkan dhiig baynu u daadinay Soomaa صح nafiyo maalbo waynu hurnay يعني هديت كمينان كينن قرنيمدين waa faantaan ma inaad si fiican ma faantaan maanta inaanu bariyo iyo habrasho iyo gorgortan aynu galino wixii aan naf iyo maal boo hurnay oo dadkii cadawga inagu ahaa aynu ka sugnaynay iyaguna ictiraafaan miyay duqunimay inagu ahayn maxay si dawladnimo aynu ku sheeganaynaa haddii aanad passport-kaagi ku kalsoonay haddii aanad qofka ajaanibka ah ee adiga ku imanaya ka shaqaysanaya wax ka banaya aanad ku qasbi karin in uu sharci kugu soo galo oo fiisa iyo kuugu imaado sideen dawladnimo ku noqonaynaa saynu Soomaaliya kaga duwanaanayna way Soomaaliya wayna sheeganaysaa waa maamul goboleed bay leedahay dawlad ma taqaanaa waxay sheeganaysaa inay ma taqaanaa inaga in xukunto in hoos tagno inaguna waxay sheeganayna inaynu ka go'nay oo inuu kala tagnay marka waxyaabaha aynu ku kala baxayna waxa weeye isdhaxgalkii bulshada oo ma taqaanaa meesha laga saaro
isdhexgalkii saxaafadda isdhexgalkii fanka iyo suugaanta iyo shacabkooda iyo baasaboor ku soo gala taasi miyaana inaga meeqaamkeena iyo dowladnimadeena kor u qaaday cabdirasaaq ma way u qaadeen anyway asxaabteeda dhammaan waxaan doonayaa inaan idinla hadlo halkan idinla hadlaya waxa weeyaan anigu si jamca anigoo idinla hadlaya dadka reer Somaliland gaar ahaan waxaan leeyahay war halag eeg anigu takeliyan usoo galay caawa ee Cabdiqaadir aan yiri igu macsuumay waxay ahayd 3 qodob oo kaliya 3 qodob kaliya ka hadlaya dhamaantiina mar dambe waa salaamaya 3 qodobna waxaan kala hadlaya dadka reer Somaliland kowde Cabdiqaadirna waan uga bixi doonaa insha Allah kowde 3 qodob aan ka hadlaya waxa weeyaan kow inay noqdaan dadka reer Somaliland dad isku duuban oo istaakuleeya oo ciidankooda iyo kooda jilicdasan iyo wax walba taakuleeya oo aan ahayn dad caadifad iyo magaranaysa sheeko kale ku nool aan ahayn markaad adigu is aqoonsato eed noqoto qof jira eed noqoto qof iskaalmeeya ayaa ictiraafsan tahay wax alla wax kale u baahan tahay ma jiro markaa waa inaanad noqon qof maskaxdiisa lagu hago advertisement la sameeyay xayeysiis la sameeyay wax kale oo mental abuse waxyaalahaas oo dhan inaanad adigu u jixin wax social media lagu soo qoray inaanad u jixin waa inaynu inagu sameeynaa foundationno iscaawiya oo ciidanka motivation u sameeya oo ciidanka garab istaaga oo dadka oo dhan garab istaaga oo bulshada civil society-ga garab istaaga oo development-kiisa ka shaqeeya anyway qodobka labaad waxa weeyaan dad waxa jira iyagu inta ka dhaceen oo meel iska joogaan ka ugaadhsada social media dadka social media waxa weeyaan waxa ku hoos jira dad kale oo iyaguna si kale u shaqeeya anyway dadka hadaba social media in ka dhex ugaadhsada waxa weeyaan waa dadka sameeya propagandada iyo warka iyo magaranaysa waxaan jirin iyo waxaan joogin ee dadka isku dira ee intay shaar soo xidhaan laba reer oo amba islaaya amba ka kala soo xidha shaar u eeg imka xalkiisa dad jeegaanta soo xidha oo yiraahda jeegaanta ha dhacdo dad had garxajis iska dhiga they are so fake way kuwaasi waa fake way waa dad cadow oo doonaya inay dadkan ka dhex ugaarsadaan qodobka saddexaad ee doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan haddii eeg inaga imka fursadda Somaliland lagaga faa'iideysan la isku dhacay waxa weeyaan doorasho kasta turxaan bay ka tagtaa Cabdiqaadir sax ya doorasho kasta turxaan bay ka tagtaa sax waxa weeyaan East Africa waad aragtay doorasho kasta turxaan waxay ka tagtaa dhibaato badan oo waxa weeyaan dad isku laayo oo kumayaal qof ay ku dhintaan maanta inaga alxamdulillah bil caalamiin waxa la wax inaga dhintay ma jiro waxa turxaantiireed intiireeda ka tagtay waxa weey waa inay dawladdu si kal iyo laaba oo ka daacada waa inay u soo baabisaa waa inay shaqo ka qabataa cidii magaranaysa wax tabanaysa waa in halkeeda loogu tagaa kowlidi dadkan soo xidhanaya shaararka kale ee magaranaysa cadawga ah ee la magaranaysa sidaan aan nahay iyo jeegan baatiin iyo baatiin no more sax kowdi dadka reer Somaliland waxaan leeyahay war aanu dardaaran waxaan diga tagayaa kaliya inaad isku duubnaataan inaad is ogaataan inaad wax micno leh isku kordhisaan aydan bac aydan isku kordhin inaad iska ilaalisaan waxyaalaha social media ee aqligiina lagu abuse gareynayo ee maskaxdiina lagu abuse gareynayo inaad iska daysaan dadkan shaararka soo xidhanaya caydooda inaad noqotaan dad hadaf leh oo positive oo waxa weeyaan tooda hagaajista okay oo waxa weeyaan magaranaysa iskarab qabta oo u kala fadhiyin anagu reer hebel baan nayo reer hebel baa shiray war maskaxdaada ballaari ha noqon qof dawladda imika waxa weeyaan inaad nin qabiil ku doorato ama aan ka qaado oo cid ku doorato waxa ka fiican adigoo oo noqdo qof positive oo waxa weeyaan civil society-giisa ka shaqeeya oo development-kiisa ka shaqeeya oo guusha Somaliland ka shaqeeya su'aal buu yiri عانود نور اسكلاف سواشيس marka waxaan idin sheegayaa Somaliland maanta guul bay taagantay halkii ugu sareysay bay taagantay waar hareeraheena arkaysa cid kasta mid labaad waxaad arkaysaa dad halka ku qoray Ethiopia maxay sidan leediin iyo maxay gaariya Allah u naxariisto wuxuu yiri
waar anagu aanu hadafka wadanahay ee magaranaysa aanu meel ka wada duuli karno jinna ha ahaadee ya kaasaan anigu la saaxiibay aniga ciddii dantayda ku jirto ee an interest ka leeyahay amba Ethiopian ha ahaado amba ku kala soo weyn ha ahaado amba qadaad weyn ha ahaado already aanu saaxiib la noqonayo laakiin just maxaan eegaya interest-kaygan eegaya horta iyagu waa dacayda yaqaanaan ninka soo dhaweyn ninka iyaga u taga waxay yiraahdaan waa walaalka iyo maslaxada Soomaaliya ku jirta ra'iisul wasaare Axmed waa kii Muqdisho ka degay dadkii Ethiopian-ka nabcaaya amxaarada caayay lahaa Ethiopian kala qaybinaysa proog casbe u dhigan kuma mudaharaad waa ku soo dhaweyn u niikinay wallahi billahi farmaajo waa kii u niikiyay ya Abu Siniya Ethiopia waa ninkii dhamaan madaxweynaha Abu Siniya ka bilaabay taasi waxay ku tusaysaa waxa Somaliland taageera ay cadow Soomaaliyeed ku sheegan taa waanu faano filinkooda Dr. Cabdirasaaq markii ugu horeysay noqon mayso dardaaranka horta dadka live ku jira waxaan sheegayaa weligay inta noola caawan live kale already intii aan doonayay inaan ka hadlana weli kama wada hadal kowdi inkastoo dadku inta badan aanu markiiba programka bilownay oo waxyaalo badan ka hadalnay live-ka marka la soo galo maarag waxyaalo badan bay iska bedelay hadalkaan dhan stop ku noqonaya already live qodobbe marka la soo fariisto live mid laba dadka qaar way caytabaya wax mashaakil biyo Soomaalida kasto warqad wax ku soo qorqortaa warqadu soo qorqoray ma baaga oo fatahaw Saciid Maxamed baa sheegaya in adeer waxa weey Somaliland oo dhan jeegan wax la yiraahdo iyo waxaas waxa weey Somaliland oo dhan maanta guul bay taagantay kowdi waxa la doonayaa in laga carqaladeeyo nabadda yar iyo waxa ay haysato waxa la doonayaa in lagu celiyo 1994 kii maalintaad u kala fadhiday qabaa'iladeed isleenisay war waxaan inagu waynu soo xalinay waxaan oo dhan waynu soo dhameynay waxaanu ka yeelanay sheekh iyo shariif iyo oday iyo guurti waxaanu khilaaf ka taagan maanta inaan yaro kaara lagu ilaaliyo oo askar yaro xuno dhidid qalmuuna soo weyn ilaaliyo wax alla wax macna ku sameeyaa nothing waxaad haysataa halkii ugu wanaagsaneed waslad yaro dheemanaatay laakiin waxa dadka reer Soomaaliland waxay u baahan yihiin inay maxay samaystaan ay gacmaha isqabsadaan that's only way waxay ka weeyaa Xaaji Cabdirasaaq war aad baad u maadsantiin waa soo noqonaya hey Cabdirasaaq biyo soo weli farikaamo qodobada xaqiiqi doontaa Cabdirasaaq live-ka marka la soo fariisto 9 jeer hadaad warqad wax ku soo qorto wixii qodobayso xamaasad baa ku qaadaysa teenaadar xamaasad waxay ku qaadaysaa imika misaal hadlaysa yaro kooban ku jiray wada 3 marka hawsha waa Cabdirasaaq Jamaal Ali Calas saaxiib waxa weeyaan horta anu waxaan u soo galay meeshan inaan dadka waxa weeyaan dadka qaar waxa weey dadkan meesha social media isticmaala waxa ku jira waxa dhacay xanuun la yiraahdo psychiatric baad maqli jirtay neurotic baad maqli jirtay qofku waxbuu phobia ka qabaa baad maqli jirtay waarimka waxa soo baxay wax la yiraahdo cudur la yiraahdo social media oo qabyaalada oo balaaya oo mashaakila oo beena marka waxaan doonayay waxaad haysato waxa ugu fiican nabadda qofka bini'aadanka cibaadadu kuma waajibaha hadaanu nabad haysan marka adoo nabad haysta ayaa la doonayaa in qoraal yar lagugu abuse gareeyo maskaxdaada haakan lagu sameeyo deeta adigoo wax fiican haysta la doonayaa wax yar laga burburiyo maanta Soomaaliya waxa la doonayaa gebigeedu inay saahato waayo Soomaaliya waad arkaysaa waxa weeyaan sangaruuri meeran ayaa hareeraha ka soo galay badoodii baa la qaybsaday dhulkoodii baa la qaybsaday Kenya dhinac dhan maamushay taa kama hadlayaane inta yar Soomaaliland ma garanaysaa waslada yar xalaasha ah ee nabadda ay sida qamaam ugu yihiin ma nimanka warqad qoray ay yiri laga joojiyo naqabateena laga saaro lacagteena la siiyo waxa weeyaan war halkeed ka gaadhi walaalka baad eegaysaa oo kula dhashay baad sidaa u eegaysaa iyo 60kii aad ogolaan laaday inuu dhinac u dhaqaaqo xaasidnimadu ma fiicna marka xaasidnimadu waxa weeyaan waa bullshit weeye Facebook waa cudur
waxyaalo badan oo cudur jira laakiin xaasidnimada qalbiga ku jirta sida la iskaga dhigid gareeyo dadka waxay idin sheegi doonaa Cabdirasaaq Dr. Cabdirasaaq an ka dhex galo kullu fidma cinda geel qaladka inaga leh waxaynu inagu isku geysanun baan inagu dhacaya xornimadeeni iyo madax banaanideeni iyo qarannimadeeni xamar baynu geynay 60kii mar labaadna wada hadal baynu la galay isdhexgalkii bulshadeenu isku furnay saxaafadii waa hal qura waxaynu ku kala duwanahay ma jirto inaga waxa la inooga baahan yahay sida Eritrea inaynu mowqifkeenu adkaado oo dawladnimadeena iyo madax banaanideena jiritaankeena ku adkaano qof kasto ajaanib oo Soomaaliland manaya sifa sharciye u ku imaan waxaaga markaad ku santuleysay lagugu ixtiraamo dawladnimadaada ayaa qof waliba ku ixtiraamay laakiin markaad adiga habrato maslaxadoodii aad dalkaaga ku ilaaliso iska dhaadhiciso wadan aan jaarnimadaada iyo walaalnimadaada iyo wanaagaaga iyo wax idin ka dhaxeeya aan xeerinayn adigu dantaadii garan weydo danta wadamada kale aad ilaaliso de waxa lagu arkayaa on qof aan caadi ahayn midda kale horta in yari kaadi warhada yaa doonaya in dood yaa la chance qof bal dadka chance xasan gumad soo qaban ninkan way xasan gumad ba soo qabta Soomaa way xasan soo codso waaye xasan soo codso barsiiniyo qof waxaan doonaa xarakaad u sameeyay bal soo daynaa waaye qof si cilmiyeysan u hadlaya oo si cilmiyeysan wax uga jawaabaya oo aan cadaalad aan ahayn waaye ayub maaha waan soo qabanaynaa doodda waan wadaagaynaa sina sheer gareeya barnaamijka xasan mee chance iyo buu waaye okay xasan mee blog ma soo ku geer kaadi blog waa blog wallah ma akan noqona ka wada barnaamij okay inuu soo qaabilo weeyaan soo qaabilayso waxaan u baahanahay qof positive oo si fiican u hadli kara oo aanay ku jirin magaranaysa caadifad iyo xanaaq aanay ku jirin oo si fiican ila sheer gareyn kara waa kan xasan gurmad okay wali waa ka soo codso marka qof positive aan u baahanahay FIFA dhulbaanta inaad inta dhulbaanta jiro Faaduma Maxamuud dhulbaanta inaad FIFA dhulbaanta u hadlashay Salaamu calaykum diiriye saaxiib soo qabo awar soo codso awaro jira mise waa mobilkaaga way mooyaan waa mobilkaaga malayn uma soo qabanayda soo dhawaada keenan ablo ma Super fight somehow. Okay. soo qabaado kii doonayaba wixii nin macquul ah soo qabo barnaamijkaaga iska wada iska dhagan waa diideen inaan soo qabto way suurtageli weyday walaal xagga waxaan u malaynayaa farsamada internetka soo dhawaada dhammaantiinba meel aad joogtaanba whatsappkaad iga soo garaaci kartaan haddaad dooda u baahantihiin iyo iimadaba lambarkaan idiin sheegayaa qofkii dood qaba barnaamijka waxaan u bedelaynaa dood barnaamijka waxaan doonaynaa inaan u bedelno kaga hadalno dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa ka dhiman ajaanibka maanta wadankeena bilaa sharciga ku soo galaya haday Soomaali yihiin iyo haday Ethiopian yihiin iyo haday wadamada kale yihiinba ilaan iyaguba sharcigooda iyo mataqaana qawaaniintooda way ilaashadaan miyaanay ahayn in mataqaana inagana aynu sharcigeena iyo qawaaniinteena dastuuriga aynu ilaashano qofkii inagu ixtiraami waayana dowladnimadeena iyo jiritaankeenu ka soo horjeestay shaqo laga qabto Cabdirasaaq Cabdirasaaq xagee qootay marka walaalayaal taasaynu ka doodi doonaa Kaynaan Ahmed soo dhaw lambarka qorta lambarka waxa weeye waa 00252634
0884430 weeye lambarku iimada iyo whatsappka labadaba iga soo waca sida ugu macquulsan ee Soomaaliya ay mataqaana dhibaatada ay nagu wado ee ay uga faa'iideysatay isdhaxgalka bulshada uga faa'iideysatay saxaafadda uga faa'iideysatay mataqaana isku socodka iyagoo ina sheeganaya waliba ina xaqiraya sideebaynu wax uga qaban karnaa waa ka walaalayaal waxa weeye 002563408843 dooda waxa weeye waa 002526340843 ajaanibka waad aragtay wadankeena sharci darrada ku jooga beeyadiiba ayaa la dhoofinayaa birtiibaa la dhoofinayaa oo wadamada jaarka loo dhoofinayaa macdantiibaa la guranayaa dhirtiibaa la shidayaa dhuxul laga shidayaa wadankeeni wax alla wax u naxaya haba yaraatee ma jirto marka sideebaa ugu muhiimsan ee aynu ku ilaashan karnaa resource-ka ilaahayna siiyey beeyadeenna dhulkeena dhirteena sharcigeena baasaboorkeena dawladnimadeena sideebaan ku ilaashan karnaa walaalayaal inta iga soo qabool bal waa ninkaan iga daso haye Anwar soo qabool Anwar wuu diiday كينا سنرال نتك كابوال مي وعادي ويان اوكي ام كم باك سو دواada عبد الرزاق soo noqday waa sii sheergareeyay barnaamijka waxaan doonaynaa inaynu ka hadalno oo dadka chance siino oo dadka cidii soo qabanay chance la siiyo oo dad hufan oo aan lahayn turxaan oo aan lahayn caadifad aynu ka hadalno soo qabo okay walaal waa xagga internet-kan waa xagga farsamada jecelahay dadkii uu diiday telefoonada naga soo wicilhaydeen telefoonadiina waad soo garaaci weydeen waana xilli dambe saacadu waa 1:06 minute baan malaynayaa barnaamij xiga intaynu ku kulmi doono insha Allah ta'ala waa 1:00 habeenimo iyo waxooga dadkuna wada seexdeen baan malaynayaa adiga wax dadkuna way wada seexdeen baan malaynayaa waxaan idin leeyahay waa anigu aad ogo iyo Dr. Cabdirasaaq oo caaw marti ugu ahaa barnaamijka ideelkiinba waxaan idin leeyahay intaynu ku kulmi doono hawada mar labaad iyo mar saddexaadba وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.